MIT で用務員として働くウィルは驚異的な数学の才能を持ちながらも恵まれない環境により正規の教育を受ける機会を失っていました。彼は些細なことで暴力に走ることがあり、その結果裁判所から強制的にカウンセリングを受けるよう命じられます。最初は複数のセラピストを侮辱しては拒絶していたウィルでしたが、ある日出会ったショーン・マグワイアというセラピストとの関わりを通じて徐々に心を開いていきます。ウィルの態度は一見すると尊大で攻撃的に見え、虚栄心から嘘をついて自分をよく見せようとしているようにも思えます。しかし実際には、これは彼の弱さを必死に隠すための心理的防衛規制と考えられます。幼少期に深刻な身体的、精神的虐待を受けたことで心にトラウマを負い、大人になった今でも対人関係への不安や恐怖が強く残っています。そうした弱さを覆い隠すため、ウィルはいくつかの防衛的な手段を使っているのです。ウィルは感情的な問題を避ける代わりに、学術的な議論や問題解決に没頭します。口論の場面で知識を武器にしたりするのは、まさに感情を晒す代わりに知性で身を守ろうとする典型的なパターンです。Talking about, you know, the pre-revolutionary utopia and the capital forming effects of military mobilization. 自分の不安や傷を悟られないように、ウィルはジョークや皮肉を使ってその場の空気を軽くしたり、相手を翻弄しようとします。The music like owns you. It's like that house music. It's like bum 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 boom boom boom. It's just boom. Yes. You find it hard to hide the fact that you're gay. What are you talking about? What? 脅威を感じたり、相手との心理的距離が近づきすぎたりすると、ウィルは暴言や殴り合いなど攻撃的な行動で先手を打ちます。これは自分が捨てられたり傷つけられたりする前に、相手を突き放してしまおうという無意識の戦略とも言えます。I'm afraid. What am I afraid of? What the fuck am I afraid of? You're afraid of me. You're afraid that I won't love you back. You know what? I'm afraid too. What do you want to know? What? That I don't have 12 brothers? That I'm a fucking orphan? No, you don't want to hear that. No, you don't want to hear that. You don't want to hear that I got fucking cigarettes put out of me when I was a little kid. That this isn't fucking surgery, that the motherfucker stabbed me. You don't want to hear that shit, Skylar. Don't tell me you want to hear that shit. I want to hear it because I want to help you, because I want to be with you. What the fuck? What do I got? A fucking sign on my back that says save me? No. Do I look like I need that? No, God, I just want to be with you because I love you. Don't bullshit me. Don't you fucking bullshit me. 幼少期の虐待はウィルに心的外傷後ストレス障害 PTSD の後遺症をもたらしました。さらに脳の発達にも悪影響を及ぼした可能性があります。研究によれば幼少期の虐待は感情や恐怖を司る辺縁系と前頭前野をつなぐ回路に持続的な変化を引き起こし、扁桃体の過敏な反応を誘発するとされています。その結果、生涯にわたって不安や衝動のコントロールが難しくなる場合があるのです。ウィルは裁判所の命令によってしぶしぶカウンセリングを始めますが、当初は何を言われても受け入れる気がありませんでした。Look into my eye. Get out, Will. I don't need therapy. That's enough. Get out. そんな中で出会ったショーン・マグワイアはウィルに対し他のセラピストとは異なるアプローチを取ります。ウィルが粗暴な言葉や反抗的な態度をとってもショーンは大きく動揺せず、その感情を受け止めます。ウィルが虚勢の裏に抱える傷と不安を見抜き、批判や否定ではなく共感を示すのです。こうしてウィルは拒絶されないかもしれないという安心感を少しずつ得ていきます。My wife used to fart when she was nervous. She had all sorts of wonderful idiosyncrasies. You know, she used to fart in her sleep. One night it was so loud it woke the dog up. She woke up and got like, "Oh, is that you?" See, I didn't have the heart to tell her. Oh, God. She woke herself up? Yes. Oh, Christ. But Will, she's been dead 2 years and that's the shit I remember. It's wonderful stuff, you know? Little things like that. Yeah, but those are the things I miss the most.People call these things imperfections, but they're not. Oh, that's the good stuff. ショーンは一般的なセラピストのように堅苦しく構えることなく、自身の人間性も率直に表に出します。セラピスト対クライアントという構図だけにとどまらず、人対人として向き合う態度によってウィルの警戒心は徐々にほぐれていきます。一方でウィルが度を超えた挑発や行動を取った際、ショーンはきちんと一線を引きます。Bang some other guy. If you ever disrespect my wife again, I will end you.
自分の言動は他者を深く傷つける場合があるという事実を認識させると同時に、セラピストとして動じない姿勢を示すことにもつながります。ウィルが理由もなくセッションをすっぽかしても、ショーンは焦らずに待ち続け、彼を信頼していることを明確に示します。こうした態度はウィルに自分の意思が尊重されているという感覚を与え、最終的には治療への協力を引き出す原動力となっていきます。ショーンはウィルが自分自身や周囲の世界に対して抱いている否定的な信念に目を向けさせます。幼少期の虐待による罪悪感や恥の感情は、ウィルの視点を歪めるほど深く根付いていました。You see this? All this shit. It's not your fault. ショーンはこの言葉を繰り返すことで、ウィルが抱える感情は不当に植え付けられたものであると伝え続けます。Alright? It's not your fault. Don't fuck with me. It's not your fault. Don't fuck with me, alright? Don't fuck with me, Sean, not you. It's not your fault. It's not your fault. Do you have any fucking idea how easy this is? This is a fucking joke. And I'm sorry you can't do this. I really am, because I wouldn't have to fucking sit here and watch you fumble around and fuck it up. 天才的な才能を見込む数学者ランボー教授や恋人のスカイラーさえ、いつか自分を見捨てるのではないかと疑い、距離を置くことで親密な関係が深まることを避けてきました。これは幼少期の虐待により、自尊心や自己価値観が極端に低下していたためと考えられます。自分は愛されるに値しない、いずれ見捨てられる存在だという無意識の信念が原因でした。しかしショーンとのセッションを重ねるうちに、ウィルは少しずつ弱さをさらけ出しても大丈夫かもしれないという感覚を得ていきます。こうしてウィルは、それは自分のせいではなかったと自分の幼少期の体験を再評価することができ始め、幼少期から強く握りしめていた罪悪感から解放されていきます。これは自己尊重感の回復に大きく寄与し、自分は愛される価値がある、未来を切り開く力があるという新たな信念を生み出すエネルギーになっていきます。友人チャッキーとの別れのシーン。恋人のスカイラーを追いかけて車を走らせるラストシーンによって、ウィルが対人関係に抱いていた強い恐れを乗り越え、新たな一歩を踏み出そうとしていることが描かれます。なぜ虐待被害者は自分のせいだと思い込んでしまうのか。被害者であるはずの子供が自分が悪いから両親が争うのだと誤って思い込んでしまうのです。虐待を受けた時何もできなかった自分を弱い存在とみなし、抵抗できなかった自分が悪いと責めてしまうのです。本作は信頼できる人間関係が時にどんな薬よりも強力な癒しをもたらすと示唆しています。日常でももし身近な人に真摯な関心と共感を向けられたなら、その人は辛い過去から救われる可能性が十分にあるのです。神経科学の研究によれば、脳には可塑性があり、新たな経験や関係性を通じて回路を再構築できることが分かっています。幼少期に不健全な愛着を形成していたとしても、その後の安全な関係を経験することによって誤った回路が再調整され、心の傷とともに脳の機能や構造にも変化がもたらされる可能性があります。つまり、温かい人間関係の中で再びつながりを体験することは単なる気休めではなく、脳と心を実質的に癒す力を持っているのです。ウィルは自分の過去や感情に背を向け続けてきましたが、ショーンの援助を受け入れたからこそ変化を起こすことができました。私たちも専門家や周囲の人から真摯なアドバイスやサポートを受け入れることで自己成長の第一歩を踏み出すことができます。そして私たち一人一人が身の回りのウィルのような人々にとってショーンになりうる存在であることを忘れてはなりません。Hey. Good luck, son.